Hi everyone, welcome to Gnanataranga NEET or CET coaching classes. This program is organized by Department of Pre-University Education, Government of Karnataka, and myself Raghavendrachar HG. Today I am going to discuss about wave optics that you already learnt in your second PUC part 2. Okay, let's start with the synopsis on this chapter. So here on the screen you can see an image. Actually this image is a thin film, that means colors on a thin film or oil film on water surface, and the reason for that colorful image is due to interference. It is not due to refraction or reflection anything, it is actually due to interference. It is a one mark question for your theory paper. Okay, then in this chapter we are going to start with the theories of light. So theories of light means different scientists have seen light in different views. So their views are nothing but the theories on light, we say. Majorly we have studied 4 theories on light. So very first is Newton's corpuscular theory, and Huygens wave theory, and Maxwell's electromagnetic wave theory, and Planck's quantum theory of radiation. In this session I am going to concentrate only on this Newton's corpuscular theory and Huygens wave theory. The reason is you are going to study Maxwell's electromagnetic wave theory in electromagnetic waves chapter, and Planck's quantum theory of radiation in what I can say coming chapter, that is dual nature of radiation and matter, atoms and nuclei. Allella kuda aa theory na odirtiri in detail agi. Ee chapter ge avashyakate irantadu ee ಎರಡು theories. So let's begin with this Newton's corpuscular theory. So according to Newton, light is made up of tiny light and elastic particles called corpuscles, which are emitted by a luminous body, and these corpuscles travel with speed of light in all possible direction, and they carry energy and momentum, and when they hit our retina of our eye, it produces sensation of vision, and the different colors are due to different size of the corpuscles. And some of the properties of this theory are what all the explanations given by this theory is, according to this theory we can understand reflection, refraction, etc. But this theory fails to explain interference, diffraction and polarization. And major prediction of the corpuscular theory is that the speed of light in a denser medium is more than the speed of light in a rarer medium, but actual truth is the speed of light is smaller in denser medium than in rarer medium. So this is about the Newton's corpuscular theory, its merits and as well as demerits. And next theory on light, actually these two theories are proposed in 17th century only. So Huygens proposed a theory on light again. According to Huygens, light is not a particle, light is a wave. He said this as a wave. So any luminous body, if there is any luminous body, that luminous body or that source of light will be sending light as a wave in all possible direction. That waves will be propagating in all possible direction. And he said that wave or this light wave travels with 3 into 10 power 8 meter per second, which is the speed of light in vacuum. But he called it as a longitudinal wave, and also it as a mechanical wave. So since mechanical wave requires a material medium for its propagation, and he assumed a hypothetical medium called ether, and according to Newton's formula, we have this formula, that is V is equal to square root of E by rho. This is the speed of any mechanical longitudinal wave in a given medium, where E is the modulus of elasticity of the medium and rho is the density of the medium. So according to Huygens, this ether medium should have very high elasticity and very low density. Andre ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏರ್ ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಷ್ಟು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಮೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಈಥರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವಿಚ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪರ್ವೇಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. But actually he could not prove it experimentally. That is a limitation of this theory. But the merits of this theory is he could explain
very successfully about the reflection, refraction, interference and diffraction of light also. And Fresnel actually he corrected that wave theory. That means he assumed to be a transverse in nature, and hence he could explain polarization also. So when we treat that light wave as a transverse, then only he could explain polarization. And this another major demerit of this theory is it fails to explain photoelectric effect, Compton effect. These are the other phenomena related with the light. So this is the about Huygens wave theory of light. And in this wave theory, he introduced a concept of wave front. With the help of wave front, he explained successfully about reflection, refraction, interference and diffraction. We are understanding this diffraction, interference, etc. mainly on the basis of this wave front concept. Okay, so that's why let's see some more in detail about this Huygens wave theory. So now let's begin with this wave front. So what is this wave front? So wave front, you can see in this image, ಈ picture ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ blue. So blue light ಒಂದು semi circular shape ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, an arc of a circle. So that's actually a locus of the particles which are vibrating in same phase. ಇಲ್ಲಿ 4 dots ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, they are the particles in a medium which are vibrating in same phase, and this is the locus of all the particles which are vibrating in same phase is called a wave front. And the direction of propagation of light is perpendicular to the wave front. So ಈ wave front ಗೆ ನಿಮಗೆ direction of propagation of light ಅಥವಾ ray of light ಅನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ray of light ಈ wave front ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ perpendicular ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And Huygens principle, ಅವನು 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ every point on the wave front behaves like the sources of secondary wavelets. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಾಟ್ಸ್, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ this wave front we can call it as a primary wave front, and the one which is in green color we can call it as a secondary wave front. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು you can easily understand the proof of laws of reflection and Snell's law by using Huygens wave theory, which is generally asked for 3 marks in your theory paper. And next come to types of wave fronts. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆಗ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂದ ಈ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ Huygens wave theory says that light is in the form of a wave and it will travel in all possible direction, and at a given instant of time, after certain time t, if you draw as locus, then you will get a sphere, and this sphere will be spherical in shape. So that is nothing but the spherical wave front. Spherical wave front. So spherical wave front is the first type of wave front. So this is obtained due to a point source at finite distance. At finite distance ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಲಿಟ್, ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಮೇಟರ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 2 ಬ್ಲೇಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಲಿಟ್. ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಟಿಂದ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is a best example for linear source of light. So ಅಲ್ಲಿಂದ from each and every point ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
for linear source at finite distance, you will get a cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront barutte. So spherical wavefront is due to a point source at finite distance, and cylindrical wavefront is due to linear source at finite distance. Then next, whatever may be the source of light at infinite distance. So namage physics alli infinity andre it is not like a very longest distance anta alla. So iga say namma scale irodu few centimeters idre infinite distance andre few hundred meters. So that becomes an infinite distance anta heltivi. So if the source is very far away, in that case ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಅದೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as cylindrical wave front will become a plane wave front. So this is the plane wave front diagram. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಸೈಡ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ 1 ಫಿಗರ್ 2 ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಟ್ಟು 3 ಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಿಯೋರಿ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೆಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ one is indicating a spherical mirror. So ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಗ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ what happens, the light rays will converge at a point called focus. ಇದು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫೋಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಇದು ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸಿ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ convex lens, after refraction they will converge at a point. After refraction they will converge at a point. So ಇಲ್ಲಿ corresponding incident wave front is plane wave front and refracted wave front is spherical wave front. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ಬೇರೆ ಸೈನಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ವೇಚೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರೋ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬೇರೆ ಸೈನಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ವೇಚೋ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ವೇಚರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ concave lens, after refraction they will converge away, I mean they will diverge away from the principal axis such that they will diverge from a point on the principal axis on the same side. So in this case incident wave front is a plane wave front and refracted wave front is spherical wave front. So you must remember
ಯಾವ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟು ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ 2 or more number of waves are traveling in ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್, ಒಂದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವೆನ್ 2 waves meet, the total displacement at a point is equal to sum of the individual displacements at that point. ಈಗ say for example, if y1 is displacement of the first wave and y2 is the displacement of the second wave, then net displacement becomes equal to y. This is what this statement says. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಫ್, ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ decreases, and if they are of same amplitude, if the two individual waves are of same amplitude, in that case it becomes zero amplitude. So this is about cancellation, and this is called reinforcement in case of superposition of waves. Then next one, that is next concept we must remember to start with the interference ಅಥವಾ diffraction. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ we must have enough familiar idea or enough idea about this path difference and phase difference and relation between them. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವೇವ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ is starting from origin, and this wave is given by y is equal to a sin of omega t, and the one which is in pink color, this is given by y is equal to a sin of omega t minus pi by 2. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫೇಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೇವ್? ಸೊ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವೇವ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಈ ಸೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇವ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್, ಸೊ ಆಗ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪುಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ 0 ಇಸ್ 0, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0, ಅಂದರೆ ಅದು ಆರಿಜಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ. ಅದೇ ಈಗ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನೀಗ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2? ಸೊ 90 ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಎಪಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್, ಫೈ ನಾಟ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫೈ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಪಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರಿಜಿನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್, ಇದಿನ್ನೂ ಆರಿಜಿನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ 1, ಇದನ್ನು 1 ಇದು 2 ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ವೇವ್ 1 ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೇವ್ 2 ಇನ್ನು ಆವಾಗ ಅದು ಆರಿಜಿನಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 angles ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ express the phase difference as in terms of angle or in terms of wave period. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ದ path length of 2 waves
meeting at a point. That is called the path difference between the waves at that point. And this path difference delta is given by lambda by 2 pi into phi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ 2 ಪೈ ಅಥವಾ 2 ಪೈ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾನ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ನಾನೀಗ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾತ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೈ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಪೈ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೈ 2 ಪೈ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವೇವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ 4? ಈಗ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆದರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ 4 ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ 2 ಪೈ ಇಂಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪೈ ಬೈ 2. ಆ ಪೈ ಬೈ 2ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪೈ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಬೈ 4. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇವ್ಸ್? ಸೊ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ t by 2 pi into phase difference phi. So the expression, you must remember this one also. Then next, with the help of the relation between path difference and phase difference, and as well as superposition of waves, and hence that principle, ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಫೆನೋಮೆನಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ this is the phenomenon of redistribution of energy due to superposition of light waves from two coherent sources is called interference. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು. phenomenon of redistribution, this is the first keyword in the definition. redistribution of energy. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಡ್ಯೂ ಟು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಟು ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್? ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಎಮಿಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದೆರಡು ಮೇಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ ಎರಡು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಗ ಅದು ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೊಹರೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಎಮಿಟ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್, ಇದಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೊಹೆರೆಂಟ್. ಅವೆರಡು ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಲೇಸರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಥಿಯೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. y1 is the first simple harmonic wave, that is y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is the a2 sin of omega t plus phi. a1 and a2 are the individual amplitudes and omega ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಮೆಗಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πf ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π/t ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ಗೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಸ್ ದ ಫೈ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ. ಇದೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಫೈ ಬರುತ್ತೆ. So that is the difference, phase difference. So phase of first wave is omega t and phase of second wave is omega t plus phi, and phase difference becomes phi. So phi is the phase difference between the waves at an instant when they are meeting at a point. And when you work it out by using the superposition principle, ಅಂದರೆ y is equal to y1 plus y2 ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can prove that resultant wave is given by y is equal to a sin of omega t plus theta. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ a1 a2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್. And we can prove that the resultant amplitude, this is the major point for us. So resultant amplitude is given by square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, the most important equation in this concept. So ಅಥವಾ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನೇ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2a1 a2 cos phi ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವೇವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCನಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವೇವ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2π ಸ್ಕ್ವೇರ್ f ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೋ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್, ಎ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್, ರೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಮ್, ವಿ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ RHS ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಇದೊಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಬರೀಬೋದು, ಐ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಅ ವೇವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಐ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಸ್ I1 is equal to k a1 square, I2 is equal to k a2 square, and I is equal to k capital A square. So by using this concept I can also prove that intensity of resultant wave, ಇದು resultant wave, ಇದರ intensity ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos phi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ I proportional to A square ಬಂತು, I1 proportional to small a1 square, I2 proportional to small a2 square. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೇವೆ. ಇಫ್ both are having same amplitude, ಎರಡಕ್ಕೂ a1 a1 ಅಥವಾ a2 a2 ಇದ್ದರೆ
ಆಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ I1 is equal to I2 and if I correct as I0, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ I is equal to I0 plus I0 plus 2 into root of I0 cos phi. ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. I0 plus I0 2I0 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ I0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 2I0 cos phi ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2I0 ಅನ್ನು ನಾನೀಗ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಫೈ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬದಲಿಗೆ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ resultant intensity can be written as 4I0 cos square phi by 2, the most important equation. ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, I is equal to I1 plus I2 plus 2 into root of I1 I2 cos phi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆನೆವರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್, when the resultant wave intensity becomes maximum, then it is said to be constructive interference. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ cos phi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. when this cos phi becomes equal to +1, ಆಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ cos phi +1 ಬರುತ್ತೆ? ವೆನೆವರ್ phi ಈಸ್ 0. ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 2π ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ 4π ಆರ್ 6π ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ cos phi is equal to +1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು 2nπ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರ್ n is equal to 0, 1, 2, 3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ phi is equal to 2nπ. And if you apply this for relation between phase difference and path difference, see delta is equal to, so delta is equal to we have this formula 2π by lambda ಅಥವಾ lambda by 2π into phase difference ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So lambda by 2π into what is phase difference here? 2nπ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2π ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ n lambda ಬರುತ್ತೆ. So whenever the path difference between the two waves meeting at a point is equal to integral multiple of their wavelength, ಅಂದರೆ 1 lambda ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 lambda ಆರ್ 3 lambda, ಈ ಥರವಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ A1 plus A2. If individual amplitudes are same, in that case we can say A max is equal to 2A0, and resultant intensity is nothing but I max is equal to 4 times of I0. So this is the condition for maxima or constructive interference ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಫ್. ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2nπ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ n lambda ಇರಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗೋಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಎ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಫ್, ಟ್ರಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ
ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರೆದೆ ನಾನು I is equal to I1 plus I2 plus 2 into root of I1 I2 cos phi ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ cos phi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗೇನ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಆದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ -1. ಇದು ಯಾವಾಗ -1 ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ cos phi ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ -1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನೆವರ್ phi is equal to 180 degree. ಸೊ 180 degree ಅಂದರೆ 2n - 1 into pi where n is equal to 1 2 3 ಅಥವಾ better to use this condition 2n plus 1 into pi is equal to 0. That means 2n plus 1 into pi where n is equal to 0 1 2 3 etc. If I put 0 I'll get 1 pi. If I put 1 I'll get 3 pi or 5 pi or 7 pi etc. So odd integral multiple of pi value ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ cos phi -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n plus 1 into lambda by 2 where n starts from 0 1 2 3 etc. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು 2n -1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಟರ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ 2n plus 1 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 1 2 3 ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ A1 - A2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೆರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ, ಇದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ 0 ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟಿಗೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೇನಾದರೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಬಟ್ 0 ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ A minimum will be 0. And similarly even the amplitudes are same, intensity will also same, so that's why I minimum is also becomes 0. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಅಥವಾ CET ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಥವಾ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 4:1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ, the ratio of maximum intensity to minimum intensity is given by A1 plus A2 whole square by A1 minus A2 whole square or R plus 1 by R minus 1 whole square, where R is equal to A1 by A2 or square root of I1 by I2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ in terms of slit width, so slit width ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ square root of W1 by W2 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾನು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಲ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು Rಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರಿಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಥಾಮಸ್ ಯಂಗ್ conducted an experiment on interference and hence he obtained an interference pattern. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂಥರ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಬ್ರೈಟು ಡಾರ್ಕ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ
ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ಅದರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್. ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ವೇವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ವೇವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ವೇವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಏನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಬೀಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ದ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇಚ್ ದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೀಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬೈ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So in Young's double slit experiment, by using the method of division of wavefronts, we have achieved the two coherent sources of light. ಆ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಇದೆರಡೂ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಫನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಲೈಟು ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಓನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪಾತನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್, ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ always bright fringe is formed. That's why we will take that as the reference. So ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 5th ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಥವಾ 7th ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನು 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು n is equal to 0 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. n is equal to 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ alternate dark and bright fringes. Then ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಿಂಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ location of distance of nth bright fringe. If the distance of nth bright fringe from the central bright fringe is given by xn is equal to n lambda d by d or n beta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, where beta is equal to lambda d by d. So I will tell you what is beta later. So where n starts from 0, 1, 2, 3, ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, if you put n is equal to 0 you get a central bright fringe, and if you put n is equal to 1 that indicates the first bright fringe, n is equal to 2 second bright fringe. So like this, if nth fringe is formed, then n lambda d by d is the condition for distance of nth bright fringe. And position of nth dark fringe, the position of nth dark fringe is given by 2n plus 1 lambda d by 2d, where n starts from 0, 1, 2, 3 etc. So 2n plus 1 ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ better. Okay, so 2n plus 1 lambda d by 2d is the expression for distance of nth dark fringe. So if you use it as a plus ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ
ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೈನಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 2n - 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ 2d ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ n = 1 2 3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ the separation between any two consecutive bright or dark fringes is called fringe width. The separation between any two consecutive bright or dark fringes is called fringe width. In Young's double slit experiment, YDSE ಅಂದರೆ Young's double slit experiment, all fringes are of equal width. All fringes are of equal width ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ all bright fringes and as well as all dark fringes are of same width, and all bright fringes are of same intensity, and all dark fringes are also of same low intensity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And maybe in your theory class you already derived this expression beta representing the fringe width. So beta is given by lambda d by d. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಇದು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್, ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದರೆ this is the fringe width. ಅಥವಾ distance between two consecutive dark fringe, ಇದು fringe width ಆಗುತ್ತೆ. This is the actual meaning of fringe width. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ in Young's double slit experiment, if n1 fringes are visible in a field of view with light of wavelength lambda 1, while n2 with light of wavelength lambda 2 in the same field, then n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2 ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೀಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 is equal to 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೀಟಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಯಾವ ಲೈಟ್ಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್, n1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆಗ ಅದೇ ನಾನೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n1 ಈಗ 10 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ n2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ n2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ n1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಸ್ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. 2 zeros ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾನೆ, 2 2s 2 3s. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 20/3. ಸೊ 3 18. ಸೊ 6 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ಲಿ 7 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಈ ಥರ 2 ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆದಾಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ
ಸಲೀಸಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್. ಏನಕ್ಕೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗನೇ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್? ಸೊ ನ್ಯೂ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ ಇನ್ ಏರ್ ಬೈ ಎನ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ. So if mu is the refractive index of that medium in which YDEC setup is immersed, so in that case new fringe width is given by beta dash is equal to beta by mu. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ಏರ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 4/3, ಆಗ 3/4 ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ another important expression we must remember. Then next one, shifting of fringe pattern. So shifting of fringe pattern in Young's double slit experiment. If a transparent thin film of mica or glass is put in the path of one of the waves, then whole fringe pattern gets shifted towards the slit in front of which glass plate is placed. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ S1 ಆ್ಯಂಡ್ S2. ಇಲ್ಲಿ S1P ಇದನ್ನು P ಅಂತ ಕರೆದೆ ನನಗೆ. S1P ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕಾ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹೋಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಲಿಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ D/D mu minus 1 into T. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, and small d is the distance between the two slits, and mu is refractive index of the plate which is introduced, and T is the thickness of that plate or that sheet. And we have this formula beta is equal to lambda d by d. ನಮಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ. ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿನ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿನ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಮೇಲಿರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕವರು ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದೇ ಫ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ 20 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟು 10 or 20 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಟಿ, ಈ ಥರ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಶಿಫ್ಟನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಥವಾ 2n + 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಇಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ.
ಈ ಥರ ಒಂದು ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮೈಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಎ additional path difference, and that additional path difference is given by mu minus 1 into t. And if fringe is equivalent to n fringes, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ the fringe pattern is shifted by 20 fringes ಅಥವಾ 20 ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ n is equal to mu minus 1 into t by lambda, or if they are asking ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಿಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ 0 ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ದ ಹೋಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೈ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 into root of I1 I2 by I1 plus I2. If I minimum is equal to 0, if I minimum is equal to 0, then we get V is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ I max ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ V is equal to 1, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ I max is equal to 0, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಯಾವುದು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇನ್ YDSE. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ, XN is equal to 2n plus 1 into lambda d by 2d. This is the distance of nth dark fringe. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ XN ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿ ಬೈ 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n plus 1 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬೈ 2d. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2n plus 1 ಇಂಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 2n plus 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ n is equal to 0, 1, 2, 3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ n is equal to 0, you get d square by d ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ n is equal to 1, you get d square by 3d ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಸೀರೀಸನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಇನ್ YDSE ಅಂತ ಕೇಳಿ d square by 1d, 3d, 5d ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1d square by d, 2d square by 3d ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಇನ್ನು 3 ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Doppler shift or Doppler effect in light. It is nothing but apparent change in the frequency of light waves due to the relative motion between the source of the light and the observer. That is called Doppler effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Doppler shift in light waves is given by delta lambda by lambda naught is equal to V by C, where delta lambda is the shift in wavelength and lambda naught is the original wavelength of that source of light, and V is the velocity of source of light. If it is a galaxy, velocity of galaxy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ along the line of sight. ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಅನ್ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ಅದರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ದೆನ್ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸು, ದೇ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೆಡ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್.
ಹೀಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. And if the galaxy or any star is moving towards the observer, in that case all these characteristic lines will be shift towards the blue end. ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್. ದೆನ್ diffraction of light, the phenomenon of bending of light around the corners of the around the corners and the encroachment of light into the geometrical shadow, region of geometrical shadow. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ರೀಜನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶ್ಯಾಡೋ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್, ದಿಸ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ರೀಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಿನಿಮಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ, ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ already studied in your theory class. So width of central maxima is given by 2 lambda d by d. This is the major equation, and you can refer these other equations in your theory class better. The next, resolving power. Resolving power ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಈಗ ಎರಡು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅನ್ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಎರಡು ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವೆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇಮೇಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2 mu sin theta by lambda. And resolving power of a telescope is given by d by 1.22 lambda, where d is the diameter of the objective and lambda is the wavelength of light used in both the expression, and mu is the refractive index between the object and objective of the microscope. Then polarization. So polarization, we know it is nothing but the phenomenon of restricting the electric field vectors into a single plane. This phenomenon is called polarization. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟನ್ನು ಒಂದು ಪೋಲರೈಸರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅನಲೈಸರ್. ಈ ಪೋಲರೈಸರ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಅದು ನೋ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಅದೇ ಈ ಅನಲೈಸರ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ intensity of light becomes twice maximum and twice minimum for one complete rotation. Then we say this light will be polarized. So ಅಥವಾ ಇದು ಅನಲೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿರೋಂಥ ಲೈಟು ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ I is equal to I naught cos square theta. I is equal to I naught cos square theta. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ನಾಟ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಪೋಲರೈಸರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಪೋಲರೈಸರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಅನಲೈಸರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ದೆನ್ polarization by reflection, already studied this in our theory class. So at a particular angle at which the reflected ray and the refracted ray are at 90 degree, in that case whatever the ray is reflected back, that is completely plane polarized light. So it is plane polarized in a plane perpendicular to the plane containing the wave. Okay, so this is the plane polarized light, and this angle at which the reflected light is completely plane polarized is called polarizing angle, and this is the Bristol's law equation, n is equal to tan theta p.
Then uses of Polaroids, they are used in sunglasses, they are used in headlights and as well as windshields of automobiles and windows of aeroplane and windshields of aeroplane. Now let's move on to the questions on this topic. So second, wave optics questions nodona illi. So very first one, by Huygens wave theory of light we can't explain the phenomenon of, so just now we have studied we can explain interference, diffraction, polarization, but we cannot explain photoelectric effect. So option C is correct answer. Then question number 2, two coherent sources of light can be obtained by, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, two different lamps but of same power, two different lamps of same power having same color, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the two coherent sources with intensity ratio beta, the two coherent sources with intensity ratio beta produce interference. The fringe visibility will be, so fringe visibility can also be written as V is equal to 2 times of root of I1 I2 by I1 plus I2. ಇಲ್ಲಿ beta is nothing but intensity ratio ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ beta is equal to I1 plus I1 by I2 ಅಂತ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, I1 is equal to beta I2 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ I1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ I2 ಇಂಟು I2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ I2 ಪ್ಲಸ್ I2. ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ I2 ಇಂಟು I2 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದರೆ ಜಸ್ಟ್ I2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ ಬೀಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ I2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ರೂಟ್ ಬೀಟಾ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, a beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 mm wide and resulting diffraction is observed on a screen 2 meter away. The distance between the first dark fringes on either side of the central bright fringe is, on either side of central bright fringe andre they are asking the central maxima, width of the central maxima. So that is given by W. So they are asking the width of the central maxima. So width of the central maxima is given by 2 lambda d by d. This is the formula. So 2 into lambda 600 nanometer, ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು 6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 7 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 7 ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಮೀಟರ್ ಅವೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಈಸ್ 1 mm ವೈಡ್, ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ 12 12 24 24 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಪವರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಮೈನಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 2.4 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Then next one, question number 5. In Young's double slit experiment, the two slits are 0.2 mm apart. The two slits are 0.2 mm apart, ಅಂದರೆ small d ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The interference fringes for light of wavelength 6000 angstrom are found on the screen 80 cm away. The distance of fifth dark fringe from the central bright fringe will be, the distance of fifth dark fringe. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. xn is equal to 2n plus 1 into lambda d by 2d, lambda d by 2d ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2n plus 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ n is equal to 4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 2 8, 8 plus 1 9, 9 lambda d by 2d. ಸೊ 9 lambda d by 2d, 9 into lambda as I told you 6000 into 10 power minus 10 ಅನ್ನು ನಾನು 6 into 10 power minus 7 ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ.
and capital D 80 centimeter ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ 0.8 ಮೀಟರ್ divided by 2 into distance between the two slits is 0.2 millimeter ಅಂದರೆ 10 power minus 3. So 0.2 1s 0.2 4s 2 1s 2 2s. ಸೊ ಉಳಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 9 6 9 54 54 108. ಸೊ 108. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 108 ಅಂದರೆ 10.8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ -7 ಇದೆ, ಈ +3 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 power -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 10.8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, if an interference pattern has maximum and minimum intensity in the ratio of 36:1, then what will be the ratio of amplitudes? ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 36/1 ಇದೆ, ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ 6/1. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 6r ಮೈನಸ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಅಥವಾ 6r ಈ ಕಡೆ ಆರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6r ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 5r. ಈ -6 ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 + 1 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7/5. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1/A2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ A1/A2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7/5. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 6th one, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. In Young's double slit experiment, the wavelength of red is 7.8 into 10 power minus 5 centimeter, and that of blue light 5.2 into 10 power minus 5 centimeter. The value of n for which n plus 1th blue bright band coincides with the nth red band is. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ರೀಜನ್ n1 λ1 is equal to n2 λ2. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ n1 ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು λ1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ n ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ n ಇಂಟು 7.8 ಅದನ್ನು 78 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 5.2, ಇಲ್ಲಿ 7.8ಅನ್ನು 78 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ 5.2ಅನ್ನು 52 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, n/n plus 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 13ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 13 ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 13 4ಲಿ 13 6ಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 2 2 3ಲಿ, ಅಂದರೆ n/n plus 1 is equal to 2/3 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು 2. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. In Young's double slit experiment, 62 fringes are visible in the field of view with sodium of wavelength 5893 angstrom. If green light 5461 angstrom is used, then number of visible fringes will be. So number of visible fringes, again the same formula ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ 62 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 62 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ 5893. ಇಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ is used, the number of visible fringes will be. So 5893 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಗೆ 62 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂದರೆ 5641 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಗೆ 62ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ n1 λ1 is equal to n2 λ2. So n1 is 62,
lambda 1 is 5893. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 6000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ 6000 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ is equal to n2, that's what we need to calculate. So lambda 5500 ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ n2 becomes equal to 62. So n2 becomes equal to 62 into 6 divided by 5.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 by 5.5 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ 62ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ 85. ಇನ್ನು ಇದೆರಡು, ಇದಂತೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 62 ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಚಾನ್ಸ್, ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Then question number 9. In Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda by 6, lambda being the wavelength of light used, is I. If I naught denotes the maximum intensity, then I by I naught is equal to. So I by I naught. So ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಯಾವುದು? I is equal to 4 I naught cos square 5 by 2. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. In that case maximum intensity, if I naught denotes maximum intensity ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 I naught ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ I naught ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ I by I naught ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, I by I naught becomes equal to cos square 5 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. cos square 5 by 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ 5 by 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದು ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ 5 ಅಥವಾ 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 2 by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 6 ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹೊಡೆದಾಕಿ, ಸೊ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 60 by 2 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ? ಸೊ ಕಾಸ್ 30, ಸೊ ಕಾಸ್ 30 ಇಸ್ √3 by 2. ಸೊ √3 by 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So I by I naught is 3 by 4. That is option A is correct. Then question number 10. Which of the following is false for interference of light? Coherence of the sources is an essential condition for interference. Yes, this is true. The minima of the interference pattern need not be of zero intensity. This is also true. Then interference simply redistribute light energy. It is there in the definition itself. So without destroying of it, yes, of course it must be true. The minima of interference pattern must always be of zero intensity. Need not be. It need not be of zero intensity. So that's why option D is a false statement. Then question number 11. A ray of light strikes a glass plate at an angle of 60 degree. If the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the index of refraction is. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ n is equal to tan theta p ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ theta p is 60 degree. What is tan 60? That is √3. So option D is correct answer. Then question number 12. Two polarides are placed in the path of unpolarized beam of intensity I naught such that no light is emitted from the second polaroid. If a third polaroid whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of first polaroid,
is placed between these polarides, then the intensity of light emerging from the last polaroid will be. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 polarides are placed in the path of unpolarized beam of intensity I0. ಸೊ ಅಂದರೆ 2 ಪೋಲರೈಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಬೀಮ್, ಇದು I0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ P1 such that no light is emitted. ಒಂದು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೀಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ P2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಹೂಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲರಾಯ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇದು P3 ಅಂತ ಇಟ್ಟರೆ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಆಗ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಸ್ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮಾಲಸ್ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಇದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹಾಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, I0/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ P3ಗೆ ಬೀಳ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ I2 ಈಗ ಓಕೆ. ಈಗ I3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು I ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು I' ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, I is equal to I0/2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ I. ಇನ್ನು I' ಫೈನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, I' ಯಾವುದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟು ಇದೆ, I', ಸೊ I ಅಂದ್ರೇನು, I0/2 cos square theta into cos square of 90 minus theta. 90 minus theta. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 90 minus theta with the second polaroid. ಈಗ ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I' is equal to I0/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ cos square theta ಇಂಟು ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ I0/2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, 2 sin θ cos θ ಇಸ್ sin 2 θ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಆಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 2 ಒಳಗಡೆ 4 ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ I0/2 4s 8 ಇಂಟು 2 sin θ cos θ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 sin θ cos θ? sin 2 θ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ I0/8 ಇಂಟು 2 sin θ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin 2 θ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 θ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I0/8 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 θ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. In Young's double slit experiment, fringes are obtained using light of wavelength 4800 angstrom. In Young's double slit experiment, fringes are obtained using light of wavelength 4800 angstrom. One slit covered with a thin glass film of refractive index 1.4 and another slit is covered by a film of same thickness but refractive index 1.7. By doing so, the central bright fringe is shifted to fifth bright fringe in the original pattern. The thickness of the glass film is. So what will be the thickness of the glass film? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ thin glass film ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ of refractive index 1.4 and another slit is covered by a film of same thickness. So same thickness ಇದೆ but of refractive index 1.7 ಇದೆ.
So ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ what will be the thickness of the glass film? So what will be the thickness of the glass film ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The shift produced by the first one is S1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Shift produced by second one is S2. ಇಲ್ಲಿ S2 is of higher refractive index, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿ S2 minus S1 ಆಗುತ್ತೆ. So this is the actual shift produced. So actual shift ಎಷ್ಟಿದೆ? is shifted to fifth bright fringe. So fifth bright fringe ಅಂದರೆ 5 beta. So 5 beta is equal to S2 ಅಂದರೆ S ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ D/D ಇಂಟು mu minus 1 into T. This is the formula for shift produced by a thin film in the path of any one of the light. So ಆಗ ಇಲ್ಲಿ D/D mu 2 minus 1 into T minus D/D mu 1 minus 1 into T. They are of same thickness and the same experimental setup we are using. Okay, so ಇಲ್ಲಿ beta formula ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. What is that formula? 5 times of lambda D/D ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ D/D into T ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ dt by small d ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ mu 2 minus 1 minus mu 1 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So 1 gets cancelled. What is mu 2 here? Mu 2 is 1.7 and mu 1 is 1.4. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ D/D ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಉಳಿಯೋದು ನನಗೆ 5 lambda is equal to T divided by 0.3. ಸೊ 5 lambda ಇಲ್ಲಿ RHSನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ LHSನಲ್ಲಿ, RHSನಲ್ಲಿ D/D ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು T ಉಳಿದಿದೆ, ಇಂಟು 0.3 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಸೊ T is equal to 5 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4.8 ಇಂಟು 10 power minus 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.3. ಸೊ 0.3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, 0.3 1 ಇದು 16 ಮಾಡಬಹುದು. 16 5 80 ಇಂಟು 10 power minus 7. ಸೊ 80 ಇಂಟು 10 power minus 7 ನಾನು 8 ಇಂಟು 10 power minus 3 millimeter ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವಿದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ 1.4 ಒಂದು ಮೇಲೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 beta ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. This is the key step in this problem or solution. Then next one, 14th one. A star producing light of wavelength 6000 angstrom moves away from the earth with a speed of 5 km per second. Due to Doppler effect, the shift in the wavelength will be. So what will be the shift in the wavelength? So shift in the wavelength is given by delta lambda is equal to V by C into lambda. So what is the velocity of the star? 5 kilo ಅಂದರೆ 5 into 10 power 3 into what is the original wavelength? 6 into 10 power minus 7 meter divided by speed of light is 3 into 10 power 8. So 3 1s are 3 2s are, so 5 2s are 10 into, so 8 when you shifted to numerator it becomes minus 8 ಆಗುತ್ತೆ. 3 into 10 power 8 is there, fine. So 10 power 3. So when you work it out here, for so shift in wavelength is given by delta lambda is equal to V by C into lambda. Velocity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 km, 5 into 10 power 3. Lambda 6 into 10 power minus 7 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. And speed of light 3 into 10 power 8 ಇದೆ. So 3 1s are 3 2s are, so 5 2s are 10 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus 7 plus 3 ಅಂದರೆ minus 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ plus 8 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ minus 8, so minus 12. So this can be written as 0.1 angstrom. That is option A is correct answer. Then question number 15. Yellow light is used in single slit diffraction experiment with slit width 0.6 millimeter. If yellow light is replaced by X-rays, then pattern
will reveal. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ 6000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪರಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇಸನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇಸನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಅದರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 1ರಿಂದ 100 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. The intensity ratio of the maxima and minima in an interference pattern produced by two coherent sources of light is 9:1. The intensities of the used light sources are in the ratio. Previous question ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಗೈನ್ I'll follow the same methodology. I max by I minimum is equal to, I can write R plus 1 by R minus 1 whole square, and this intensity ratio is 9/1 ಇದೆ. If you take square root on both sides, I'll get R plus 1 by R minus 1 is equal to 3/1. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ R plus 1 is equal to 3R minus R 3 ಆಗುತ್ತೆ, 3R minus 3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 2R ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈನಸ್ 3 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R is equal to 2. So this is nothing but root of I1 by I2. R is equal to root of I1 by I2. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ I1 by I2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ we get 4/1. So 4:1 is the correct answer. In 17th one, a parallel beam of fast moving electrons is incident normally on a narrow slit. A fluorescent screen is placed at a large distance from slit. If the speed of electrons is increased, which of the following statement is correct? If the speed of electrons is increased, which of the statement is correct ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ a beam of electrons produce diffraction? So electrons being a particle, can they produce the phenomenon of diffraction? Yes, of course, that we have already studied in Davison and Germer experiment. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಬ್ರಾಯ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is equal to h by mv ಅಂತಿದೆ. As velocity or speed increases, lambda decreases. And we know that central width, width of the central maxima is given by W is equal to 2 lambda d by d. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ width is directly proportional to lambda. So width of the central maxima varies directly with the wavelength, and in this question speed of the electrons increase ಆದರೆ wavelength decrease ಆಗುತ್ತೆ. As wavelength decreases, width also decreases. So ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ದಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೊ 17th ಒನ್ಗೆ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ತ್ ಎ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 30 degree when light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit. The first secondary maxima is observed at an angle of. So first minima, so condition for first minima, so ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಗಾದರೆ
ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n plus 1 into lambda by 2. This is the condition for maxima. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು the first secondary maximum is observed at an angle. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ಥೀಟಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮ ಅಂದರೆ n = 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸೈನ್ 30, ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 30 is ಹಾಫ್, ಅಂದರೆ a/2 is equal to ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ a/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. So first secondary maximum, here also n is equal to 1 only. So 2 plus 1 3. This is 3/2 into lambda ಇರುತ್ತೆ. What is lambda? Can be written as a/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ sin theta is equal to 3/4 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ theta is equal to sin inverse of 3/4. So sin inverse of 3/4, that is option D is correct answer. Then next question, question number 19. It's a graph based question. The graph showing the dependence of intensity of transmitted light on the angle between polarizer and analyzer is. So intensity of transmitted light on the angle between polarizer and analyzer, they have taken angle along x axis and intensity along y axis ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಬರೆದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. We can answer this by using the formula I is equal to I naught cos square theta. I naught cos square theta. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ I becomes maximum if cos square theta is plus 1. So ಯಾವಾಗ plus 1 ಆಗುತ್ತೆ, when theta is 0, cos 0 is 1. ಅಂದರೆ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ರಾಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇನ್ನು ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾಸ್ 90 0, ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 45ಗೆ 0 ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The headlights of a jeep are 1.2 meter apart. If the pupil of the eye of an observer has a diameter of 2 millimeter and light of wavelength of 5896 angstrom is used, what should be the maximum distance of the jeep from the observer if the headlights are just separated? So ದೂರದಿಂದ ಆನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಹೈವೇ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್. ಆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದೆರಡು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 1.2 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸೇ. ಸೊ ಈ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ನೋ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.22 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಡಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡಿ ಥೀಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಡಿ ಥೀಟಾ, ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಡಿ ಥೀಟಾ, ಅಥವಾ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.22 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ
x divided by 1.22 lambda. So what is d? Diameter of the eye, pupil of the eye is 2 millimeter. 2 into 10 power minus 3. X, distance between the two headlights is 1.2 meter divided by 1.22 into lambda. What is the wavelength of light? ಇದನ್ನು 5896 ಅನ್ನು 6000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 7 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 1.2 ಹೊಡೆದಾಗ್ತೀನಿ. 2/6 ಅಂದರೆ 2 1s are 2 3s are. So 1/3 is nothing but 0.33 into 10 power. ಈ ಮೈನಸ್ 7 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮೇಲೋರೆ +7, +7 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? So 3.3 kilometer is the correct answer. So thank you all. I hope you all enjoyed this session. Thank you once again.